Sorry guys, actually a video problem, so I'm continuing the class. So another definition we are discussing about the stress. So it is a medical or biological context. Stress is a physical, mental, isn't it? So what you will be thinking, so at least in a day you will be thinking about the corona, isn't it? But corona is a social thing, అది బయట ఉంది, isn't it? Outside the world, outside environment ఉంది, but how it affects your lifestyle. అవునా, you are not going out, you are not going to college, you are, what about your exams? So you will be thinking that, and you will be having some tension in your mind. So that may be situation, social situation, environment, or it may be psychological, or sometimes it may be internal also. If you are not medically fit, and if you have long term diseases, or if you have any long term problems of your medical health, or if you got fever this time, so you will be having some physical disturbance, then also you will be getting the stress. So what are the factors that are responsible for the stress are called stressors. Okay, so stressors are themselves either positive nor negative, that as a person responds to the change. So nothing but it is it the stressors may be a positive and the negative. అది కాజ్ చేంజ్ అనేది మనకి పాజిటివ్గానే వస్తుంది, నెగిటివ్గానే వస్తుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రెస్పాన్స్, అంటే మన రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది. సో హియర్ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, మై డాక్టర్ టోల్డ్ మీ టు అవాయిడ్ ఎనీ అన్నెసెసరీ స్ట్రెస్, సో ఐ డిడ్ నాట్ ఓపెన్ హిస్ బిల్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? సో ఇట్స్ జోక్. ఓకే, అంటే స్ట్రెస్సర్, మనకి స్ట్రెస్ ఏంటి? హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ దేర్? బిల్. అవునా కాదా? చూపించుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే బిల్ కట్టడం ఒక ఎత్తు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సో మై డాక్టర్ టోల్డ్ మీ దట్ ఐ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ టు అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ స్ట్రెస్, అలా చెప్పారు కాబట్టి ఐ డిడ్ నాట్ ఓపెన్ ద బిల్, అందుకే నేను బిల్ పే చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ జోక్. ఓకే, అంటే అట్లా స్ట్రెస్ అని వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ రిమూవ్ ఆల్ ద స్ట్రెసర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా ఉంది, సో instead of thinking about corona, you can utilize this time in a positive way, isn't it? Okay, it's better ಅಲ್ಲಿ మళ్ళీ హాస్టల్కి వెళ్ళి ఆ ఫుడ్ తిని అబ్బా ఎందుకు, అదేదో ఇక్కడే ఉంటున్నాం కదా. సో వీ హ్యావ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, వీ హ్యావ్ బుక్స్, సో యూ కెన్ గో త్రూ గూగుల్, మంచిగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు కదా, క్లాసెస్ వినేయచ్చు కదా. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే, ఇసంట్ ఇట్? సో విల్ గెట్ టైమ్ టు మోర్ రీడింగ్. మీరు హాస్టల్లో ఉన్న, కాలేజ్లో ఉన్న ఇంత టైం దొరకదేమో రీడ్ చేయడానికి. వై? బికాస్ you have to come to classes, whether you will be listening or not, I know, where you will be sleeping in the class. So malli time waste, isn't it? In the home itself means you can eat nice food, you can enjoy your time, whenever you want to study you can read, isn't it? So that you can take it in also positive way. So nothing but stressor is the a thing, okay, which will responsible, a factor which is responsible for the stress. So adaptation in the meaning sense, అలవాటు చేసుకోవడం. ఓకే, హౌ యూ విల్ బీ అడాప్ట్ టు దట్ సిచ్యువేషన్, మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా మీకు అలవాటు చేసుకుంటారు. వెన్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ ఎ థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్, ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ అక్కర్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ థ్రెటనింగ్, డెఫినెట్లీ యువర్ బాడీ విల్ షో సమ్ ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్. దోస్ రెస్పాన్స్ ఆర్ ఆఫెన్ ఇన్వాలంటరీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్నేక్ వస్తుంది, వాట్ యూ విల్ డూ? Immediately you'll jump out you ran out from that place, isn't it? So your body will have the shivering, isn't it? Fear, isn't it? Bayam ostundi. And next what you will do? Immediately run away, because at least your mind, అంటే మీకు ఆలోచించుకునే టైం కూడా మీకు యూ కెన్ నాట్ డూ, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలంటరీ. స్నేక్ చూడంగానే విల్ బి రన్ ఆఫ్, isn't it? So these changes that takes place as a result of the response to a stress is the adaptation. ఆ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో మన బాడీలో, ఏదైతే చేంజ్ వస్తుందో, దట్ ఈజ్ ఏ అడాప్టేషన్, దట్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్ అడాప్టేషన్. ఓకే, మనం అది చేంజ్ యాక్సెప్ట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్. ఓకే, స్నేక్ వచ్చింది, యూ విల్ హ్యావ్ ఫియర్, దట్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెసర్. స్నేక్ ఈజ్ ఎ స్ట్రెసర్, fear is a stressor. How you will be cope up? Immediately run away from the situation, isn't it? That is called adaptation. So here for the adaptation we have one stages: stage 1, stage 2 and stage 3. The first stage is alarm reaction. Stage 1, stage 2 and stage 3. So here see, this is a tabular form. See, alarm. So see, this is a general adaptation syndrome antam. Okay, this is, in this syndrome the first stage is alarm stage. Ante alarm stressor is identified, so body produces adrenaline, flight or fight response. Nothing but example to chuddam manam. So for example, snake is there in front of you, isn't it? So appudu em chestar? First you will be stressor identified. Okay, snake is there. What you do, your body will releases adrenaline, that is a
ఎమోషనల్ హార్మోన్, ఓకే, ఎడ్రినాలిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. వెంటనే వాట్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఫైట్ ఆర్ ద ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్. అంటే కొంతమంది కర్ర తీసుకొని కొట్టడానికి వస్తారు, కొంతమంది అక్కడ నుంచి పరిగెత్తారు. ఇజంట్ ఇట్? దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, అలారం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోపింగ్, adapt, body, resources. So coping with the stress, nothing but if you are daily seeing one snake there, what you will do? అదే వస్తుంది, అదే పోతుంది. ఇజంట్ ఇట్? యూ విల్ బి అడ్జస్ట్ టు దట్ సిచ్యువేషన్. అక్కడ చాలా స్నేక్స్ ఉన్నాయి అంటే 1 time 2 time ఓకే, 3rd time అది మిమ్మల్ని ఏం చేయకపోతే వాట్ యూ విల్ డూ? ఇట్స్ ఓకే, విల్ బి డూయింగ్ టు అవర్ సిచ్యువేషన్. మళ్ళీ మన లైఫ్ స్టైల్కి వెళ్దాం అండ్ విల్ బి అడాప్ట్ టు దట్ సిచ్యువేషన్. మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆర్ దిస్ ఇస్ ఎ ఫారెస్ట్ ఏరియా, కొంచెం ఏమి ఇల్లు లేవు కాబట్టి స్నేక్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి. యూ విల్ బీ కోప్ అప్ విత్ ద సిచ్యువేషన్. సో అడాప్ట్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ బాడీ. కాంట్ కీప్ అప్ ఫర్ ఎవర్, లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, నథింగ్ బట్ కొంతమంది ఏమో every time they will be having a fear in their body and every time their body will have been in tension mood. కొంతమంది ఏమో ఇట్స్ ఓకే, దే విల్ బి యూజింగ్ దట్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అండ్ దే విల్ బి గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రెస్సింగ్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్షన్. సో ఎగ్జాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంకా నా వల్ల కాదు, ఇజంట్ ఇట్? ఐ కాంట్ గెట్ ఎనీ మోర్, ఐ కాంట్ లివ్ హియర్ ఎనీ మోర్. దట్ ఈస్ అ ఎగ్జాషన్ స్టేజ్. సో వేర్ వీ కెనాట్ అడ్జస్ట్ విత్ ద స్ట్రెస్సర్. సో ఆల్ రిసోర్సెస్ డిప్లీటెడ్ మీన్స్ ఏం రిసోర్సెస్ లేవు, నో ideas for getting out of it. Okay, so normal functioning you can unable to maintain, so you are very exhausted, you cannot hold your feelings and it have long term damage. సో మీరు లాంగ్ టర్మ్గా పడతా ఉంటేనే మీరు ఒక ఫారెస్ట్లో ఇల్లు తీసుకున్నారమ్మా, సో అవుట్స్కట్స్లో ఇల్లు తీసుకున్నారు, డైలీ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద you will be seeing the snakes there, isn't it? Snakes or any thing or fear you will be having some there. సో మీరు ఆ స్ట్రెస్ అడాప్ట్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి అలారం, తర్వాత రెసిస్టెన్స్. చిన్నగా మీరు అలవాటు పడటానికి ట్రై చేస్తారు, isn't it? సో అలవాటు పడే టైంలో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద కరెక్ట్, కొంతమంది దే విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్, isn't it? మోర్ బ్రేవ్నెస్, అలాంటి వాళ్ళు ఉండగలుగుతారు. సో చాలామంది డైలీ ఇంకా అట్లా భయం వేసి ఏం చేస్తారు, ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతారు. ప్లీజ్, ఐ కాంట్ లివ్ ఇన్ దిస్ హోమ్ ఎనీ మోర్, ఐ కాంట్ లివ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఎనీ మోర్. సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ అవుట్, కంపల్సరీగా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిప్రెషన్, అంతే కదా, డిప్రెషన్ లాంటిది. సో మనకి తెలుసుకొని అడ్జస్ట్ అయ్యే ప్రొసీజర్ ఇది, కోపింగ్, అడాప్టేషన్, బాడీ, రిసోర్సెస్. ఈ మూడిట్లో సెట్ అవ్వలేదు అంటే ఫైనల్ స్టేజ్ ఈజ్ ఎగ్జాషన్ స్టేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ బాడీ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్. మీకు స్ట్రెస్ ఉంది అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? యూజువల్లీ యువర్ బాడీకి స్ట్రెస్ ఉంది అంటే కనుక విల్ హ్యావ్ హెడేక్, ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, బాడీ పెయిన్స్, ఫెటీక్, స్కిన్ ఇరిటేషన్, బ్రెత్లెస్నెస్. దీస్ ఆర్ ద స్ట్రెస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద బాడీ. బాగా బాడీ స్ట్రెస్కి మనకి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ థింకింగ్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్ట్రెస్. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ మైండ్, మీకు మైండ్ బాగా స్ట్రెస్ అయింది, మీరు బాగా ఆలోచిస్తున్నారు అంటే కనుక ఇంపేర్డ్ జడ్జ్మెంట్, నైట్ మేర్స్, కలలు, ఇండెసిషన్స్, నెగిటివిటీ అండ్ హేస్టీ డెసిషన్స్. అంటే బ్యాడ్ డెసిషన్స్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీరు మైండ్ డిస్టర్బ్ అయితే. అండ్ ఎమోషన్స్, వెల్ కమింగ్ టు ఎమోషన్స్, లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, మోర్ ఫస్సీ, irritability, depression, apathy, alienation and apprehension. So nothing but when you lost somebody which is dear to you, okay, your dog, your pet dog or someone in your relatives, if he isn't that bad word, it is very emotional unstable condition, isn't it? మన దగ్గర వాళ్ళు దూరం అవుతున్నారు అంటే it is very emotional situation. So in that situation you will be seeing all these type of సిమ్టమ్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బిహేవియర్, సో మీ బిహేవియర్ కరెక్ట్గా లేదు, మీ బిహేవియర్ స్ట్రెస్లో ఉంది అంటే సో వాట్ విల్ బి లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్, లాస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ డ్రైవ్, డ్రింకింగ్ మోర్, ఇన్సోమ్నియా, రెస్ట్లెస్నెస్. సో దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రెస్. సో నౌ థింక్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. సో you have two types of stress, eustress and the distress. So eustress is nothing but it is a good stress. సో మనకి గుడ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, బ్యాడ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో గుడ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విల్ బి వెరీ ఎగ్జైటెడ్ వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద కాలేజ్, ఇజంట్ ఇట్? సో 10th అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేటప్పుడు హౌ యూ విల్ ఫీల్? సో యూ విల్ బి ఫీల్ very happy and one type of stress. So I think after long time, after holidays, when you are going to new college, new environment, how you feel? It's very happy and also you will be having very stress kada, కొంచెం ఫియర్ ఉంటుంది లోపల, ఎలా ఉంటుందో కాలేజ్, ఎలా ఉంటాను. బట్ ఈవెన్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ స్ట్రెస్, ఇస్ అంటే మీకు హ్యాపీ నేచర్ స్ట్రెస్ అది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎంగేజ్డ్.
So getting engaged is nothing but when you're getting married. So if you are getting married on that time also, you'll be having so much of stress, isn't it? So but it is a positive situation. And next thing is winning the lottery. So winning before lottery, what you will do, you will be seeing the tallying the number in the lottery thing. So అది మీరు టాలీ చేసుకున్నప్పుడు you will be having the stress. అలాగే వచ్చినప్పుడు కూడా, if you have 1 crore rupee in the lottery, how you will feel? You will feel happy and you will be very nervous, isn't it? That is called good stress. And winning any medals or winning all these things will comes under the good stress. What is bad stress? It is difficult work environment. So when you are not adjusting to the environment, it is called bad stress. And overwhelming of sounds, threatening of personal injury. Okay, so see, we have another more 3 types of stress. Acute stress, it is nothing but limited period of time it will go off. Episodic acute stress, అంటే any situation be you will be having some stress. Then chronic stress. Chronic stress, it is a long time stress. మీకు లాంగ్ టైం బాగా దీర్ఘకాలికంగా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు you will be having the chronic stress. So major causes of stress in your life, ఏంటంటే మీ causes? The first thing is lack of support, career concern, and role ambiguity, రొటేట్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అన్నీ అమ్మ మీకు ఇప్పుడు ఏవైతే లైఫ్లో మీరు ఏదైతే ఏమనుకుంటారు, సోషల్ యూ హ్యావ్ టు బీ గుడ్ అనుకుంటారు, అది జరిగినప్పుడు విల్ బీ హ్యావింగ్ స్ట్రెస్. మీకు వర్క్ మంచిగా ఉండాలని